What are the 3 habits that is destroying people's teeth today? So the first thing is constant snacking. So constant snacking is going to reduce the pH of the saliva, and it will allow the bacteria to demineralize the enamel and cause cavities. So constantly snacking is constant low pH, one thing. Second thing is using the teeth as tools to open a packet or open a bottle. That is not good. It's going to chip off the enamel sometimes. Third thing is nowadays, due to the modern day stress, there is a lot of bruxism, which is teeth clenching or grinding during the night, which is not normal, and it causes the enamel wear of the teeth. So that also, if you are doing it, you have to visit a doctor and get something like a night guard and simple appliance which will prevent contact of the teeth at night. So stress also teeth ki sambandham unda? అవును, స్ట్రెస్తో జా పెయిన్ రావచ్చు, స్ట్రెస్తో బ్రక్సిజం వస్తుంది, దట్ ఈస్ నైట్ గ్రైండింగ్. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ వాలంటరీ, కానీ అవుతుంటాయి. అవి అవుతుంటే పక్కన వాళ్ళని చెప్పాలి. వెన్ యూఆర్ స్లీపింగ్ యూ షుడ్ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. ఇఫ్ దే ఆర్ మేకింగ్ సౌండ్స్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ అ డాక్టర్. Like the cut sound. టక్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యర్ టీత్. అండ్ ఆల్సో ద మసిల్స్ ఆర్ వెరీ టైట్, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్. So visit a dentist. How common are the crooked teeth issue mana country lo? So mana front teeth crooked undalani undadu. It's even the back teeth that we have to take care. There's something called occlusion where the fit of the teeth is also to be seen. Aesthetic okati, second is function. So these problems are almost there in 70% of the population, but they're unaware of it. Yeah. అది ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ జాయింట్ పెయిన్ వస్తుంటే అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు టీత్ అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, బికాస్ దీస్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద జాస్. అప్పుడు వీ రియలైజ్ దట్ అరే అలైన్మెంట్. And teeth pain is, I think, it's connected everywhere. Like headache రావడము అన్నీ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. సో మన ఫేస్లో టీత్ పెయిన్ ఉంటే టీత్ పెయిన్ ఇస్ గెటింగ్ రిఫర్డ్ టు ఇదర్ ద జాయింట్ ఇయర్ ఆర్ హెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ టీత్ చెకప్ చేయడం, రెగ్యులర్ చెకప్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ. So once in a year is your recommendation? Yeah. Compulsory? Once or twice. Yeah. If you can. That is good. Okay, so మీరు స్ట్రెస్ గురించి చెప్పారు, బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ వాట్స్ ద రైట్ ఏజ్ ఫర్ మై చైల్డ్ దట్ ఐ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు అ డాక్టర్? So if you find any black spots or anything, the earliest stage of that black spots, if you take them to the dentist, the fillings can be done. That is even at the age of 3-4. But the magic number is 7. So if you take the child at 7, any jaw growth issues that can be addressed. Like some people have the digit sucking, thumb sucking habit. Those things need to be addressed very early. So what happens, the teeth ila protrude avadamu alantivi any problem? Yes, the front teeth come forward, jaw ikkada stop అయిపోతుంది because that action. Those things need to be addressed early. So 7 would be the best time. So మీరు క్లీనింగ్ గురించి చెప్పారు అండ్ హెల్దీ గమ్ గురించి చెప్పారు, బట్ ఈ గమ్ డిసీజ్ ఇస్ ఇట్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు ఎనీ అదర్ ఆర్గన్? లైక్ హార్ట్ డిసీజ్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? ఇలా ద మౌత్ ఇస్ ద గేట్వే టు ద బాడీ. సో మౌత్ హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు అన్ని హెల్దీగా ఉంటాయి. సో వెన్ యువర్ మౌత్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ద గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఆ గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళి వేరే ఆర్గన్స్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. దే కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ లింక్డ్ టు హార్ట్ డిసీజ్, ఆల్సో డయాబెటీస్. Oh my God. Yes. అది చాలా మంది దే ఇగ్నోర్ దిస్ హోల్ థింగ్, రైట్? So sugar levels and gum disease are very connected. Vice versa also. Yes. So sugar వచ్చిన gum issues and also. bad breath, all of these Yes. issues. And gums becoming loose due to diabetes, that is one thing. And gums disease వల్ల sugar increase అవ్వడం కూడా ఉంది. So it's interconnected. Yes. ఈ బ్యాడ్ బ్రెత్ గురించి కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? సో బ్యాడ్ బ్రెత్ అనేది 3 different ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వస్తాయి. వన్ ఇస్ యువర్ యాసిడ్ రీగర్జిటేషన్, లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ది యాసిడ్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ మౌత్ అండ్ కాజింగ్ ద ఇనామిల్ వేర్ అండ్ ఆల్సో బ్యాడ్ బ్రెత్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బ్రషింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే ప్లాక్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాజ్ ద స్మెల్, ఫుడ్ ఉండిపోవడం, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ విజ్డమ్ టీత్ వస్తున్నాయి అండ్ ద విజ్డమ్ టీత్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లీన్, అక్కడ కూడా ఫుడ్ లాడ్జ్మెంట్ అయ్యి స్మెల్ వస్తుంది. ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ గమ్ డిజీజ్ ఉంది, బ్లీడింగ్ గమ్స్ అవుతున్నాయి, స్మెల్ పక్కా వస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టేకింగ్ కేర్ అండ్ బ్రషింగ్ సరిగ్గా చేస్తే చాలా ఇష్యూస్ అవాయిడ్ అవుతాయి. సో రెగ్యులర్ ఓరల్ హైజీన్ అట్ హోమ్ ఇస్ ద బెస్ట్. మీకు డెంటిస్ట్ అవసరం ఉండరు.